Hello my dear students. In this video we are going to start a new lesson, that is 4.2, reading works of art, on page number 98. My dear students, in this lesson there are two parts. It means in the first one we are going to learn about one of the greatest artists, Sayyid Hyder Raja, and in second one we are going to learn about Gond art. Let's see first one, Sayyid Hyder Raja. Sayyid Hyder Raja, popularly known as Raja, was a renowned Indian artist. विद्यार्थी मित्रांनो, सय्यद हैदर राजा, कदाचित आपण हे नाव ऐकलं असेल. पॉप्युलरली नोन ॲज राजा, तर लोक यांना राजा या नावाने ओळखतात. was renowned Indian artist. अशा प्रकारे एक भारतीय आर्टिस्ट, प्रसिद्ध आर्टिस्ट म्हणून यांचं नाव आहे. सिंपल जॉमेट्रिक शेप्स, striking color combinations, captivating compositions. These are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. My dear students, what are the characteristic features of Sayyid Hyder Raja's painting or arts? What do you say? Yes, I know you have the answer of this question. That is, the common features of his art are: there are simple geometrical shapes. My dear students, you can see here in this picture or in this drawing or painting or this art. See this. Keenly observe it. You can see here geometric shapes, simple geometric shapes, striking color combinations. रंगसंगती आपण पाहू शकता. अगदी साध्या भौमितिक आकारांच्या रचना. कॅप्टिवेटिंग कंपोजिशन्स. कॅप्टिवेटिंग म्हणजे आकर्षक, सुबक, आणि कंपोजिशन्स म्हणजे रचना. सुंदर अशा प्रकारच्या आकर्षक रचना आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. आणि हेच राजा यांच्या पेंटिंगच्या हे
फीचर्स आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. पुन्हा ऐका. सिंपल जॉमेट्रिक शेप्स, स्ट्रायकिंग कलर कॉम्बिनेशन्स आणि कॅप्टिवेटिंग कंपोजिशन्स. These are some of the characteristic features of his paintings. One more thing is there in his painting, that is the colors blue and orange. Mostly you will find them, see here, you will find them in almost all his paintings. राजांच्या ज्या पेंटिंग्स आहेत त्यात आपण हे फीचर्स पाहू शकता. None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. मित्रांनो, you will find them in almost all his paintings. That are his characteristic features. None of his paintings depict lifelike human figures. Depict म्हणजे काय? Depict म्हणजे चित्र रेखाटणे. None of his paintings depict lifelike human figures. त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये आपण ह्युमन फिगर्स किंवा कॉपीज ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज एन्व्हायरमेंटमधील सीन्स, ह्युमन बिईंग्सच्या फिगर्स, ह्या गोष्टी त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये आपण पाहू शकणार नाहीत. त्यांच्या सर्व पेंटिंग्समध्ये फीचर्स आपण एवढ्यात पाहिलेत ते साधे सोपे, ते म्हणजे सिंपल जॉमेट्रिकल फिगर्स किंवा शेप्स, अतिशय आकर्षक कॅप्टिवेटिंग कंपोजिशन्स असणे आणि त्या ड्रॉइंग्समध्ये ब्लू आणि ऑरेंज हे त्यांचे कलर्स, आपण आवडते कलर्स आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. His paintings belong to the abstract style of paintings. बघा, ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय? अमूर्त किंवा गूढ. त्यांची जी पेंटिंगची स्टाईल होती, चित्र रेखाटण्याची जी कला होती, जो काही जे त्याचा प्रकार होता, तो अतिशय अमूर्त, गूढ असा होता. Such paintings are not inspired by any external factor. See here, मित्रांनो, त्यांच्या ज्या पेंटिंग्स आहेत, such paintings, अशा प्रकारच्या ह्या पेंटिंग्स are not inspired by any external factor. त्यामध्ये इंटरनल फॅक्टर जो आहे तो अतिशय जास्त प्रमाणात आपण बघू शकतो. ते ओरिजिनेट when the artist tries to peep into his own inner mind. It's a very important thing. You cannot judge easily with external factor. You never inspired by external factor. But if you want to see his painting through inner mind, then you can see the originate
or you can inspire his paintings. मित्रांनो, त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये जर बघायचं असेल, त्यांच्या पेंटिंग्स जर का समजून घ्यायचे असतील, तर तुम्ही त्या ठिकाणी इन्नर माइंड म्हणजे काय, आपलं अंतर्मन जे असतं त्या अंतर्मनाने पाहणं, पिप इनटू, त्यात डोकावून पाहणं, चित्र पाहणं, पेंटिंग्स पाहणं आवश्यक आहे. सहजतेने किंवा एक्स्टर्नल माइंडने, फॅक्टरनी आपण ते चित्र कधीच समजू शकणार नाहीत. सो if you want to inspire, if you want to judge, if you want to learn, if you want to know, then you have to try to peep into his own inner mind. Then you can understand. They are made by arranging circles. आता बघा, थोडंसं विस्तृत करून सांगितलेलं आहे. आपण आधी पाहिलं की त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये सिंपल जॉमेट्रिकल शेप्स असतात. आता कोणते शेप्स असतात ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. जसं सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वेअर्स, रेक्टँगल्स. नक्कीच तुम्हाला यांचे अर्थ माहिती आहेत. सर्कल म्हणजे वर्तुळ, ट्रायंगल्स त्रिकोण, स्क्वेअर चौरस चौकोन, रेक्टँगल आयताकृतीचे, शेप्स, लाइन्स, डॉट्स in different compositions using effective techniques of applying paint. तर अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे जॉमेट्रिकल सिंपल असे फिगर्सचा वापर करून इफेक्टिव्ह टेक्निक्स त्या आपल्या पेंट्समध्ये अप्लाय करायचे. अतिशय सोपं सुंदर चित्र. We are seeing here about this great artist Syed Haider Raja. Attractive color combination, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. Very good, beautiful. What he balanced and what he did not balance. Attractive color combinations, achieving balance in some places. काही ठिकाणी काही चित्रांमध्ये ते अशा प्रकारे बॅलन्स राखायचेत, परंतु काही ठिकाणी क्रिएटिंग इम्बॅलन्स इन अदर प्लेसेस. Raja found his paintings through his study of Indian art and its heritage. नक्कीच तुम्हाला याचा अर्थ माहिती आहे. हेरिटेज म्हणजे वारसा. राजा found his paintings through his study of Indian art. भारतीय कला, त्याचा वारसा, ह्यातून राजा आपल्या पेंटिंग्स जे आहेत ते शोधायचेत, निर्मिती करायचेत. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अँड फिलॉसॉफी. भारतीय कला तसेच वारसा, भारतीय कलेचा वारसा, सांस्कृतिक कल्चरल, फिलॉसॉफी तत्वज्ञान, या सर्व गोष्टींमधून, त्या सर्व गोष्टींचा स्टडी करून ते आपले आर्ट क्रिएट करायचे. हिज पिक्चर्स सीम टू रेडिएट
peace and life at the same time. Very beautiful, my dear students. Radiateचा अर्थ आहे पसरविणे, स्प्रेड करणे. His pictures seem to spread peace. अतिशय महत्त्वाची गोष्ट. जीवनामध्ये मानवाला शांतता लाभणे खूप खूप आवश्यक वाटते, महत्त्वाचे असते. आणि अशा पद्धतीने त्यांच्या चित्रांमध्ये पीस, शांतता ही दिसून येत होती. लाईफ ॲट द सेम टाईम. जीवनामध्ये जी शांतता हवी असते ती शांतता आपण त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये ही पाहू शकतो. And in this way his paintings spread, radiate what? Peace of life. We realize that the painting is a visible form of very deep thought. Yes, my dear students, तुम्हाला माहितीच असेल अनेक एक्झिबिशन्स भरतात. काही ड्रॉइंग्सचे एक्झिबिशन्स असतात. त्यामध्ये विविध चित्रकारांचे चित्र त्यामध्ये आपण पाहत असतो. आणि काही लोक ते चित्र त्यांच्या आवडीनुसार हजारो, शेकडो, लाखो रुपयांनी विकत घेत असतात. एक छोटंसं चित्र, असं काय त्यामध्ये असतं? मित्रांनो, बऱ्याच गोष्टी, हजारो शब्द त्या एका चित्रामध्ये ते आर्टिस्ट आपल्या पेंटिंग्सच्या माध्यमातून समाजाला, व्ह्यूअर्सना दाखवत असतात. खूप त्यामध्ये डीप मीनिंग असतो. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या चित्रांना खूप महत्त्व असतं. डीप थॉट त्यामध्ये असतो. वी रिअलाइज दॅट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ व्हेरी डीप थॉट. पहा, आणि अशाच पद्धतीने राजांच्या पेंटिंग्समध्ये डीप थॉट हा विजिबल होत होता. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Rajas do. आणि त्यांच्या पेंटिंग्स, अमूर्त पेंटिंग्स, जणू काही व्ह्यूअर्स सोबत, बघणारे त्यांच्यासोबत कम्युनिकेट करत असेत. जे राजांना सांगायचं आहे चित्रामधून ते सहजपणे ते व्ह्यूअर्स, चित्र पाहणारे, चित्राकडे बघता क्षणी राजांना काय संदेश द्यायचा आहे ते त्यांना पटकन तिथे समजत असे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी थांबत आहोत. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटणारच आहोत. तोपर्यंत आत्ता तुम्ही जे शब्दार्थ ऐकलेत ते लिहा आणि त्याचे फोटो ग्रुपवर पाठवा. टिल देन, थँक यू, टेक केअर.